கொரிந்தியர் 11:28. पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 28वां वचन। எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। சங்கீதம் 19. भजन संहिता 19वां अध्याय। பதினொன்னு 12 11 और 12 वचन எல்லாரும் படிக்கலாம். सब मिलकर पढ़ेंगे। சங்கீதம் 19, 11, 12. भजन संहिता 19, 11, 12। அன்றையும் उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा பலன் उண்டு। अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। 12 வசனம் எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுங்க. verse 12 12वां वचन को सब याद रखिए। எல்லாரும் படிக்கலாம். सब मिलकर पढ़ेंगे। தன் பிழைகளை अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। மேஜையிலே பங்கு பெற நாம் வந்திருக்கிறோம். मेज में भाग लेने के लिए हम आए हुए हैं। இந்த நாட்களில் इन दिनों में நம்முடைய பிழைகளை நாம் உணர்வது ரொம்ப அவசியம். हम अपने भूल चूक को जानना बहुत जरूरी है। சில பேர் தவறு செஞ்சுட்டு தெரியாதபடி இருப்பாங்க. कुछ लोग गलती कर देते हैं और नहीं जानने की तरह दिखाई देते हैं। என்ன எச்சரித்தாலும் அது அவங்களுக்கு மண்டையில ஏறவே ஏறாது. कितना समझाने पर भी उनका दिमाग में नहीं चढ़ता है। அவர்கள் உணர மாட்டார்கள். वे नहीं समझते हैं। நம்முடைய இதயத்தை தேவன் உணர்வுக்குள்ளாக கொண்டு வா. உணர்வடைந்த இருதயம். परमेश्वर जो है हमारा हृदय को वो चाहता है कि चिताए, वो समझाना चाहता है। எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் புரிய வைக்கக்கூடிய இருதயத்தை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर जो है सब कुछ समझने का हृदय को रखा हुआ है। கர்த்தர் உன்னுடைய நீ இந்த பாவத்தில் இருக்கிறாய் என்பதை உணர்த்தும் போது என்ன செய்ய வேண்டும்? परमेश्वर जब तुझसे कहता है कि तुम इस पाप में गिरे हुए हो, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? உணர வேண்டும். समझना चाहिए। தன் பிழைகளை உணர்கிறவன் யார்? अपने गलती को समझने वाला कौन है? காலை நேரத்தில் நம்ம பார்த்தோம். सुबह के समय में हमने देखा வானங்கள் தேவனுடைய மகிமை வெளிப்படுத்துகிறது. आकाश जो है परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। பூமி எல்லா சிருஷ்டிகளும் அவரை மகிமைப்படுத்துகிறது. आकाश मंडल सारी सृष्टि उसकी महिमा कर रही है। ஆனால் அது மட்டும் கிடையாது. पर इतना ही नहीं, ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்? परमेश्वर क्या कहता है? நாம் நம்முடைய பிழைகளை உணராவிட்டால், जब हम अपनी गलतियों को नहीं समझते हैं तो கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து மேசையில பங்கு பெற்று போயிட்டோம் வெளியே. पिछले सप्ताह मां करके मेज में भाग लेकर के बाहर चले गए। யார் நம்ம பாக்குறாங்க? कौन हमें देखते हैं? யாரு கண்ணை நாம் மூடிடலாம். कोई हमें नहीं देखता होगा। ஆண்டவர் கண்ணை உன்னால் மூட முடியுமா? कर क्या परमेश्वर की आंखें को बंद कर सकते हो? நாம எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் பார்த்துட்டு இருக்காரு. सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। நீங்க யாருடைய கண்ணை மூடிட்டு அறிவாளியா நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணலாம். दूसरों का आंखी को बंद करके बहुत समझदार बन सकते हैं। நம்ம கேள்வி யாராவது நம்ம கேட்கும்போது சொல்லும்போது கூட அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம பதில் சொல்லணும். और जब कोई पूछता है प्रश्न तो हम उसके हिसाब से जवाब भी हम देते हैं। చాలా జ్ఞానంగా మనము జవాబు ఇస్తాం. बहुत बुद्धिमान होकर हम जवाब देते हैं। తన తప్పులు గ్రహించేవాడు ఎవరు? अपने गलतियों को समझने वाला कौन है? తప్పు చేసిన తర్వాత गलती करने के बाद में దేవుడు హెచ్చరించినప్పుడు परमेश्वर जब चिताता है, समझाता है, तो నువ్వు గ్రహించాలా. तुम्हें समझना है, ग्रहण करना है। లేనట్లయితే नहीं तो దేవుడు ఏం చేస్తాడు? परमेश्वर क्या करेगा? కీర్తన 50, సంగీతం 50, भजन संहिता 50, సంగీతం 50, भजन संहिता 50। ஒன்றிருந்து எல்லாரும் படிக்கலாம். சங்கீதம் 50, 1 से सब पढ़ेंगे। भजन संहिता 50, 1 to 6 verses 1 से 6 तक all together सब मिलकर पढ़ेंगे। படிக்கலாம் பாருங்க. पढ़ेंगे, देखिए। வல்லமையுள்ள தேவனாகிய सर्वशक्तिमान கர்த்தர் परमेश्वर यहोवा ने कहा है, சூரியன் உதிக்கும் और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक அஸ்தமிக்கும் திசை வரைக்கும் உள்ள பூமியை கூப்பிடுகிறார். सिय्योन से பூர்ண வடிவுள்ள சியோன் தேவன் பிரகாசிக்கிறார். परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। தேவன் हमारा வருவார். परमेश्वर आएगा, கவனமாயிரார். रहेगा, அவர் கொண்டு आग அக்னி उसके आगे பட்சிக்கும். भस्म करती जाएगी। சுற்றிலும் चारों ओर बड़ी आंधी கொந்தளிக்கும். चलेगी। அவர் अपनी தம்முடைய प्रजा का ஜனத்தை न्याय करने के लिए இருக்க ऊपर के आकाश உயர இருக்கும் வானங்களின் பூமியை கூப்பிடுவார். मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। பலியினால என்னோட உடன்படிக்கை बलिदान பண்ணின चढ़ाते என்னுடைய हैं, பரிசுத்தவான்களே, என்னுடைய स्वर्ग से கூட்டங்களே धर्मी என்பார். होने का प्रचार करेगा। 6 வசனம் எல்லாரும் படிக்கலாம். 6 வசனம். 6 सब मिलकर पढ़ेंगे। வானங்கள் அவருடைய स्वर्ग நீதி उसके அறிவிக்கும். धर्मी होने का தேவனே प्रचार करेगा, நியாயம். क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। வானங்கள் தேவனுடைய மகிமை மட்டும் வெளிப்படுத்தல, सिर्फ आकाश परमेश्वर का महिमा को वर्णन नहीं करता, தேவனுடைய நீதியை வெளிப்படுத்தும். परमेश्वर का न्याय को भी प्रकट करेगा। நீ உன்னுடைய பிழையை உணரவில்லை என்றால் तुम अगर अपने गलतियों को नहीं समझोगे तो அவர் வானத்தையும் பூமியை கூப்பிடுவார். परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बुलाएगा। வானங்களே आकाश,
என்னுடைய மகிமை வெளிப்படுத்தினவர்களே, मेरी महिमा को वर्णन करने वाले, இந்த நபர் தன் பிழைகளை உணரவில்லை. ये जो व्यक्ति है अपने गलतियों को नहीं समझता है। நான் எதுவுமே செய்யலன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு. मैं तो कुछ भी मैंने नहीं किया कहता है। அவர் என்ன பாவம் செஞ்சார் நீ சொல்லு. वो क्या गलती करा है उसको समझाओ। வானம் சொல்லுமா சொல்லாதா? आकाश बोलेगा या नहीं? அன்னைக்கு நம்ம மாட்டிப்போம் எல்லாருமே. उस दिन हम फंसाए जाएंगे। யாரும் பார்க்கல நினைச்சிட்டு இருக்க. कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है सोचते होगे। ஆண்டவர் உபாகம் 4 Deuteronomy chapter 4, परमेश्वर व्यवस्था 4 अध्याय, உபாகம் 4 அதிகாரம் व्यवस्था 4 अध्याय 26 வசனத்துல சேர்ந்து படிக்கலாம். 26 वचन को सब मिलकर पढ़ेंगे। உபாகம் 4 26 வசனம் व्यवस्था 4:26 சேர்ந்து படிக்கலாம். मिलकर पढ़ेंगे। நீங்கள் யோர்தானை கடந்து சுதந்தரிக்க போற தேசத்தில் विरुद्ध साक्षी சீக்கிரமாய் முற்றிலும் அழிந்து போவீர்கள் என்று के अधिकारी होने के இந்நாளில் உங்களுக்கு यरदन விரோதமாய் पार जाने पर हो வானத்தையும் பூமியையும் जल्दी சாட்சி बिल्कुल नष्ट हो வைக்கிறேன். जाओगे, நீங்கள் அதில் बहुत दिन रहने ना पाओगे, நிர்மூலமாக்கப்படாமல் நிர்மூலமாக்கப்படுவீர்கள். पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। ஆண்டவர் யாரை சாட்சியா வைக்கிறார்? परमेश्वर किसको साक्षी बनाता है? நம்ம யாரும் சாட்சியா வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. हमें किसी को साक्षी बनाने का जरूरत नहीं है। அவர் நல்ல பிரதர். वो बहुत अच्छा है ब्रदर। நீங்க அவரை போய் தப்பா பேசுறீங்க. उसको जा करके तुम गलत बोलते हो ब्रदर। அவர் ரொம்ப நல்ல சிஸ்டர். वो बहुत अच्छी सिस्टर है ब्रदर। அப்படி நம்ம சில சாட்சிகளை வச்சுட்டு இருப்போம். ऐसे हम कुछ साक्षी को बनाते हैं। ஆண்டவர் வானத்தையும் பூமியை சாட்சியா வைக்கிறார். परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को साक्षी बनाता है। இன்றைக்கு நீ உன் பிழைகளை உணரவில்லை என்றால், आज तुम अपने गलतियों को नहीं समझोगे तो பிழையை ஏன் உணரணும்? क्यों अपने गलतियों को समझना चाहिए? பிழை உணர்ந்த உடனே மன்னிப்பு இருக்குது. क्योंकि इस गलती को अगर मानोगे तो माफी है। ஆண்டவரே இந்த பிழையை நான் உணர்றேன் ஆண்டவரே. परमेश्वर इस गलती को मैं समझता हूँ प्रभु, என்ன மன்னிப்பா. मुझे क्षमा करो प्रभु। மேஜையில பங்கு பெறலாம். मेज में भाग ले सकते हो। நீ பிழையை உணராம तुम अपने गलतियों को नहीं समझते हो, மேஜையிலும் பங்கு பெறாம मेज में भी ना भाग लेते हो, அப்படியே உன் பாவத்தை கூட்டிக்கிட்டு ऐसे अपने पाप को और कमाते कमाते துணிகரமான பாவங்களை அநேகர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். और भयंकर पाप बहुत सारे लोग करते हैं। இன்றைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு அநேக விதமான தவறுகளை கர்த்தருக்கு தெரியாம நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். आज के इन दिनों में बहुत सारे पाप परमेश्वर को ना जानते हुए हम करते हैं। சில பேர் சொல்லுவாங்க, कुछ लोग बोलते हैं தாவீது பாவம் செய்யவில்லை. दाऊद तो पाप नहीं किया। அதை வச்சுட்டு நிறைய பேர் பாவம் செஞ்சுட்டே இருக்கிறாங்க. दाऊद ने पाप किया, ऐसे रख कर बहुत सारे पाप करते हैं। தாவீது ஆண்டவர் மன்னிக்கலையா? दाऊद को क्या परमेश्वर क्षमा नहीं करा? தாவீது ஒரு முறை தான் தவறினார். दाऊद एक बार ही वो भटका। 1 சாமுவேல் 1 சாமுவேல் 25 पहला राजाओं 25वां अध्याय, மன்னிக்க 1 ராஜாக்கள் 15, क्षमा करिए पहला राजा 15, 1 King chapter 15, पहला राजा 15, 1 ராஜாக்கள் 15 அதிகாரம். पहला राजा 15। இங்கே பாருங்க 5 வசனத்தை எல்லாரும் படிக்கலாம். यहाँ पर देखिए 5 वचन मिलकर पढ़ेंगे, எல்லாரும் சேர்ந்து படிக்கலாம். मिलकर पढ़ेंगे। தாவீது क्योंकि दाऊद वो क्या करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था और हित्ती उरिया की बात के सिवा ஒன்றையும் விட்டு और किसी விலகாமல் बात में यहोवा की பார்வைக்கு செமையானதை कभी ना मुड़ा। பாத்தீங்களா? देखा, அதுதான் ஆண்டவர் தாவீதை நேசித்தார். इसलिए परमेश्वर दाऊद से प्रेम रखता है। தன் பிழைகளை உணர்கிறவன் யார்? अपने गलतियों को समझने वाला कौन है? தாவீதை உணர்ந்தார். दाऊद ने जाना, ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தார். परमेश्वर को अर्पण किया பாத்திரவனை என்ன பட்டார்? और पात्र के योग्य बनाया। தாவீதுக்கு இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் இருந்தார். ஆண்டவருக்கு இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாய் இருந்தார். परमेश्वर के हृदय के अनुसार दाऊद था। அவருடைய சாட்சி வேதத்துல இருக்குது. उसका गवाही पवित्र शास्त्र में है। மேசைக்கு முன்பாக मेज से पहले ஆண்டவர் परमेश्वर நம்ம எச்சரிக்கும் பொழுது, हमें जब चिताता है तो உன்னுடைய பிழையை நீ உணர வேண்டும். अपने गलतियों को तुम्हें समझना चाहिए। நம்முடைய பிழைகளை நாம் உணர வேண்டும். अपने गलतियों को हमें समझना चाहिए। நம்மை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். हमें अपने आप को जांचना चाहिए। எந்த மனுஷனும் தன்னை சோதித்து பார்க்க வேண்டும். हर एक व्यक्ति अपने आप को जांचना चाहिए। இந்த பிழைகளை உணரும் பொழுது इस गलतियों को जानने पर கர்த்தரிடத்துல மன்னிப்பு கேட்கிறோம். परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं। ஆண்டவர் மன்னிக்கிறார். परमेश्वर क्षमा करता है। அப்படி மன்னிப்பு கேட்காம ऐसे क्षमा ना मांगते நான் हैं, எந்த பாவமும் செய்யல, मैं तो कुछ भी गलती नहीं किया, நான் வார வாரம் பேசையில பங்கு मैं பெறுவேன், हफ्ता हफ्ता मेज में भाग लेता हूँ, நான் பங்கு பெறல யாராவது என்ன கேட்பாங்க, मुझे भाग नहीं लेने पर कौन पूछेगा? அப்படி நம்ம பங்கு பெற்றுட்டே இருந்தோம்னா ऐसे भाग लेते हैं तो பெரிய நஷ்டத்தை அடைவோம். बहुत बड़ा नष्ट को हमें चुकाना होगा। ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம மறைக்க முடியாது எதையும். परमेश्वर के पास में कुछ भी हम नहीं छिपा सकते। நீ மறைவான இடத்துல நீ செய்கிற அனைத்து காரியங்களும் தேவனுக்கு தெரியும். तू छुपे हुए काम जो करता है हर एक काम को परमेश्वर जानता है। உன் பிழையை நீ உணராவிட்டால் मेरी गलतियों को तुम नहीं समझते हो तो வானத்தையும் பூமி ஆண்டவர் கூப்பிடுவார். आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर बुलाएगा। அவைகள் வந்து அன்னைக்கு சாட்சி கொடுக்கும். वो आकर के उस दिन गवाही देंगे। யாரும் எங்க தப்பவே முடியாது. कोई बचा नहीं सकता। கல்லுகளை கூப்பிடும். पत्थरों को बुलाएगा। கல்லெல்லாம் பேசும், இந்த கல்லெல்லாம் பேசும். सारा पत्थर ये सभी पत्थर बातें करेंगे। ஒருவேளை நம்ம வீட்டுல ஏதாவது தெரியாம ஆண்டவருக்கு தெரியாம பாவம் செஞ்சோம்னா, हो सकता है हमारे घर में कोई कोने में हमने पाप किया है, நாம் தங்கி இருக்கிற இடத்துல தெரியாம பாவம் செஞ்சோம்னா हम रहते हुए जगह में ना जानते हुए पाप करते हैं, அது பேசும். वो बोलेगा। மரம் பேசும்.
पेड़ बोलेगा, கல்லுகள் பேசும். पत्थरे बोलेंगे। அதே போல நம்ம சுவிசேஷம் அறிவிக்கிறோம். ऐसे ही हम सुसमाचार प्रचार करते हैं। ஒரு மரத்துக்கு இன்னும் அறிவிக்கிறோம்னு வச்சுக்கலாம். वहाँ पर एक पेड़ के पास में हम बोलते हैं, सोचे அந்த இடத்துல அவர் மனம் திரும்பாத இருப்பாங்க இல்லையா? वहाँ पर कोई मन ना फिराए हुए लोग होंगे। ஆண்டவரை அழைக்கும் பொழுது परमेश्वर जब उनको बुलाएगा, எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. मुझे नहीं पता नहीं बोल सकते, அப்ப அந்த மரம் பேசும். तब वो पेड़ बोलेगा। அட ஆச்சரியமாயிடும் அவனுக்கு. कितना आश्चर्य होगा उसको। ஓ மரமே, ओ पेड़, இவ்வளவு நாள் இந்த மரத்துக்கு தான் சீட் ஆடினு இருந்தேன். इतना दिन मैं पेड़ के नीचे, इसी पेड़ के नीचे पत्ती खेलता था। பேசிருக்கலாம் இல்லையா? हाँ, वो तब तो नहीं बोलता था, இன்னைக்கு வந்து பேசுறியே. आज तो आकर के बोलता है। அதனால அவனா யாரு பார்க்க போறாங்க மரத்துக்கு சீட் ஆடினா? इसलिए कौन देखने वाला है पेड़ के पास में? நிறைய காரியம் நான் சொல்லிட்டே போயிட்டு இருக்கேன். बहुत सारे बातों को मैं बोलते हुए जाता हूं। பிழைகளை உணர்கிறவன் யார்? अपने गलतियों को समझने वाला कौन है? அந்த பிழைகளை உணரும் பொழுது जब गलतियों को समझते हो तो அவன் தேவனிடத்தில் மன்னிப்பை பெறுகிறான். जब परमेश्वर से वो क्षमा मांगता है அவன் நீதிமானாக்கப்படுகிறான். और वो धर्मी ठहराता है அவன் பாத்திரவான் और எண்ணப்படுகிறான். वो पात्र के योग्य बनता है। 2 கொரிந்தியர் दूसरा कुरिन्थियों, 1 கொரிந்தியர் पहला कुरिन्थियों 11ஆம் அதிகாரம் 11वां अध्याय 26 வசனம். 26वां वचन। 1 கொரிந்தியர் 11 पहला कुरिन्थियों 11 26 वचனம் எல்லாம் சேர்ந்து படிக்கலாம். 26वां वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। ஆகையால் क्योंकि நீங்கள் இந்த जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, கர்த்தர் உங்கள் प्रभु மரணத்தை की मृत्यु को जब तक ना प्रचार करते हैं। மரணத்தை தெரிவிக்கிறோம். हम मृत्यु को हम प्रचार करते हैं। நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்து अपने आप को जांचते हुए பாத்திரனாக பங்கு பெறும் பொழுது पात्र के योग्य हम जब बनते हैं तो தேவனுடைய மரணம் என்ன, परमेश्वर का मृत्यु क्या है அவருடைய மீட்பு என்ன, और उसका छुटकारा क्या है, அவர் எனக்கு எப்படி மரித்தார் वो मेरे लिए कैसे मरा, அப்படின்ற காரியத்தை நம்ம इन தெரியப்படுத்துகிறோம். बातों को हम प्रचार करते हैं। அதே 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் ये दूसरा कुरिन्थी 4वां अध्याय 10ஆம் வசனம் படிக்கலாம். 10 वचन को पढ़ेंगे। 2 கொரிந்தியர் 4:10 दूसरा कुरिन्थी 4:10 சேர்ந்து படிக்கலாம். கர்த்தாவே हम கர்த்தாவே இயேசுவினுடைய ஜீவனை சரீரத்தில் இறங்கும்படி हर समय लिए फिरते हैं। இயேசுவின் சரீரத்தை तो जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। சுமந்து தெரிகிறோம். இயேசுவினுடைய மரணத்தை சுமந்து போகிறோம். यीशु मसीह का मृत्यु को हम उठा के अपने शरीर में घूमते हैं। ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை हर एक मसीह का जीवन में ஒவ்வொரு விசுவாசியும் एक विश्वासी மரணத்தை தெரிவிக்கிறது மட்டுமல்ல, मृत्यु को प्रचार करना ही नहीं மரணத்தை சுமந்து கொண்டு போகிறோம். और अपने देह में हम उठाकर हम चलते हैं। யார் அவர்கள்? कौन है वो लोग? பாருங்க, இப்ப படிக்கலாம். 16 இருந்து எல்லாம் சேர்ந்து படிக்கலாம். देखिए अभी पढ़ेंगे 16वां वचन से पढ़ेंगे। சேர்ந்து படி. ஆனபடி நான் इसलिए हम हिया नहीं சுமந்து छोड़ते, போறதில்லை. यद्यपि हमारा புறமான मनुष्य மனுஷன் तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और महिमा उत्पन्न करता है। அதிகமான நித்தியம் और हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं परंतु अनदेखी वस्तु को देखते हैं, அநித்தியமானவைகள் क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। தன் பிழைகளை உணர்கிறவன் யார்? अपने गलतियों को समझने वाला कौन है? தன்னைத்தானே சோதித்து பார்க்க வேண்டும். अपने आप को जांचना चाहिए। கிறிஸ்துவனுடைய பலி, मसीह का बलि, பாவம் அறியாதவன், पाप जो नहीं जानता है, பாவம் இல்லாதவன், पाप नहीं वाला, பாவம் செய்யாதவன், पाप नहीं किया वाला, பாவம் பார்க்காதவன், पाप नहीं देखा वाला, கபடற்றவர், और कपट रहित மாசற்றவர், और निष्कलंक, குற்றமற்றவர், और उसमें कोई गलती नहीं है, இருள் இல்லாதவர், जो अंधेरा नहीं है கபட இல்லாதவர், और कपट नहीं है, வஞ்சனை இல்லாதவர், किसी प्रकार का वंचन उसमें नहीं है, பலியானார். बलि हुआ, பலி பரிசுத்தமான பலி. पवित्र बलि। அதை நினைவு கூறுவதற்கு அன்பின் சின்னங்கள் உண்டு. उसे जांचने के लिए हमें चिन्ह है, அதிலே பங்கு பெறுவது முன்பதாக उसमें भाग लेने से पहले தன் பிழைகளை உணர்கிறவன் யார்? अपने गलतियों को समझने वाला कौन है? ஆண்டவர் நம்மை எச்சரிக்கிறார். परमेश्वर चेतावनी हमें देता है। நாம் ஆராய்ந்து பார்க்கலாம். हमें अपने आप को जांचेंगे, ஆராய்ந்து பார்த்து जांचते हुए நம்மிடத்திலே தவறுகள் காணப்படும் பொழுது हमारे अंदर गलतियां जब दिखाई पड़ता है तो கர்த்தரிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கணும். परमेश्वर के सामने अर्पण करना है। பாவம் செய்து நம்ம ரட்சிக்கப்படுவது முன்பதாக उद्धार पाने से पहले நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னிச்சிட்டார். हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा कर दिया। ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு उद्धार के बाद में நாம் செய்யற ஒவ்வொரு பாவத்திற்கும் हम जो जो काम एक एक गलती करते தண்டனை हैं, உண்டு. दंड है, அதை விடவே மாட்டார் ஆண்டவர். उसे नहीं छोड़ेगा प्रभु। தண்டனை எப்படி வருமே वो தெரியாது. दंड कैसा आएगा नहीं जानते। ஒவ்வொரு பாவத்திற்கும் தண்டனை हर உண்டு. एक पाप के लिए दंड है, ஏன்னா நாளைக்கு இது நியாய தீர்ப்பு கிட்ட நிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை क्योंकि இல்லையா? कल के दिन न्याय के सामने खड़ा होना होगा, இங்கே தண்டிப்பார் உன்னை. यहीं पर दंड देगा। ஒருவேளை हो सकता है நீ அப்படியே பின்வாங்கி போவா என்று சொன்னா हो सकता है तू छोड़कर चला जाता है, கர்த்தருடைய வருகையில நீ எடுக்கப்பட முடியாது. परमेश्वर के आने में तुम नहीं उठाए जाओगे, நியாய தீர்ப்பு நாளில் நிற்க उस வேண்டியது. न्याय के दिन में तुझे खड़ा होना होगा। வானங்களை தேவன் கூப்பிடுவார், आकाश को परमेश्वर बुलाएगा, பூமியை கூப்பிடுவார். पृथ्वी को बुलाएगा। நீ அந்த இடத்துல நீ இந்த பாவம் செய்தாய், तू कहाँ पर तू ये पाप को किया, நீ எனக்கு விரோதமான காரியம் செய்தாய், तू मेरे विरुद्ध का काम तुमने நீ किया, என்னை அவமானப்படுத்தினாய், तू मुझे अवमानित किया है, செய்யக்கூடாத காரியத்தை जो செய்கிறாய், काम तुझे नहीं करे तूने किया है, செய்து விட்டு நல்லவனாக நடிக்கிறாய். करके अच्छी तरह से नाटक करता है। எல்லாவற்றையும் தேவன் அந்த நியாயத்தில கொண்டு வருவார். इन सबों को न्याय में परमेश्वर लेकर आएगा। அவர் என்ன செய்யலாம்? तब हमें क्या करना? பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்விட மாட்டான், அவளை அறிக்கை செய்து விட்டதோட இரக்கம் जो பெறுவான். अपने पापों को छिपा कर रखता है वो नहीं जिएगा, पर जो मान लेता है उसे परमेश्वर उस पर दया करेगा। தேவன் இரக்கத்தை கொடுக்கிறார். इसलिए परमेश्वर दया करता है। பாருங்கள், உபாகமம் देखिए व्यवस्था
30ஆம் அதிகாரம் 30वां अध्याय Deuteronomy chapter 30 व्यवस्था 30 19 20 சேர்ந்து படிப்போம் 19-20 को मिलकर पढ़ेंगे। உபாகமம் 30 व्यवस्था विवरण 30 19 20 19-20 वचन है। நான் ஜீவனை मैं आज आकाश और पृथ्वी மரணத்தையும் दोनों को तुम्हारे ஆசீர்வாதத்தையும் सामने इस बात की சாபத்தையும் साक्षी बनाता हूं। வைத்தேன் என்று जीवन भर मरण आशीष வானத்தையும் और பூமியையும் शाप तुम्हारे आगे रखा। சாட்சி வைக்கிறேன் इसलिए तू जीवन ही நீயும் बना உன் ले, சந்ததியும் तो பிழைக்கும்படிக்கு तेरा वंश दोनों जीवित रहे। நீ ஜீவனை इसलिए अपने தெரிந்து கொண்டு परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो கர்த்தர் உன் और उसकी பிதாக்களாகிய बात मानो, ஆபிரகாமுக்கும் तुम निपटे ஈசாக்கும் रहो। யாக்கோபுக்கும் तेरा जीवन और दीर्घ यही है। ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम इसहाक और याकूब तेरे தேவனாய் पूर्वज को கர்த்தரை देने அன்பு की கூர்ந்து शपथ खाई थी, அவர் சத்தத்தை देश செவி में கொடுத்து बसा रहेगा। அவரை பற்றிக் கொள்வாயாக அவரே உனக்கு ஜீவனும் தீர்காயுசு நல்லா கவனிங்கள் देखिए अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। யாரும் என்ன பார்க்கலன்னு நினைக்காத कोई मुझे नहीं देखता है ना सोचे, எல்லாமே அன்னைக்கு ஆண்டவர் பேச வைப்பார் सब कुछ उस दिन परमेश्वर बातें कर रहे இன்றைக்கு நீ உணர்ந்து மன்னிப்பை பெறுவாய் हैं। आज अगर तुम समझ कर पाप को छोड़ देते हो தேவன் तो மன்னிப்பார் परमेश्वर क्षमा करेगा அதற்கு வேண்டிய தண்டனையும் உண்டு और उसके लिए दंड भी है அது அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் और उसे अनुभव भी करना पड़ेगा। ஆனால் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நாம் நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை पर न्याय के दिन में हमें खड़े होने की जरूरत नहीं है। ஒருவேளை நீ அதை அப்படியே தொடர்ந்து செய்வாய் என்றால் हो सकता है तुम ऐसे ही लगातार करते हो तो நீ பின்மாற்றத்திலே காணப்படுவாய் तू पीछे दिखाई देगा। எத்தனை எச்சரித்தாலும் நீ கேட்காமல் போகும்பொழுது इतने समझाने पर भी तुम नहीं समझते हो तो கர்த்தருடைய வருகையிலே நீ கைவிடப்படுவாய் परमेश्वर के आने के दिन में तुम छोड़ दिए जाओगे। நியாய தீர்ப்பாலே நீ நிற்பாய் न्याय के दिन में तू खड़ा होगा। அன்றைக்கு உன்னுடைய வேஷம் கலைக்கப்படும் उस दिन तेरा जो वेश धारण है वो उतार दिया जाएगा। எல்லாருடைய வேஷம் கலைந்து போகும் அன்றைக்கு उस दिन सबका वेश धारण निकाल दिया जाएगा। வானத்தை கூப்பிடுவார் आकाश को परमेश्वर बुलाएगा, வானம் சொல்லும் आकाश बोलेगा। தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்த அந்த வானம் परमेश्वर का वर्णन जो करता हुआ जो आकाश है உன்னுடைய நிலைமையை எடுத்து சொல்லும் तेरा स्थिति को दिखाएगा। பூமியை தேவன் கூப்பிடுகிறார் भूमि को परमेश्वर बुलाता है। பூர்ண வடிவுள்ள சியோனிலே பிரகாசிக்கிறார் पूर्ण उस सियोन में वो प्रकाशमान होगा। அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் उसका अर्थ क्या है? தேவன் பூரணமானவர் परमेश्वर वो भरपूरी है, the lord is perfect completely वो perfect परिपूर्ण परमेश्वर जो परिपूर्ण परफेक्ट है, அவருக்குள்ள எந்த பாவமும் இல்லை उसमें किसी प्रकार का पाप नहीं है। அந்த பரிபூர்ணமான தேவன் ऐसा परिपूर्ण प्रभु நம்மை சோதிக்கும் பொழுது जब हमें जांचता है நம்மை तो, நியாயம் தீர்க்கும் பொழுது जब हमारा न्याय करता है तो எல்லாத்தையும் கூப்பிடுவார் सबको बुलाएगा। கல்லுகள் பேசும் पत्थरे बोलेंगे, மரங்கள் பேசும் पेड़े बोलेंगे, வானம் பேசும் आकाश बोलेगा பூமி எல்லாத்தையும் கொண்டு और வரும் भूमि सब कुछ लेकर आएगा। எங்கே நீ போவாய் कहाँ तू जाएगा? இன்றைக்கு ஆண்டவன் நேரத்தை கொடுக்கிறார் आज परमेश्वर तुझे समय देता है। இன்னும் ரட்சிக்கப்படாமல் இருந்தாலும் अब भी तुम नहीं मानते हो तो இன்றைக்கு நீ ரட்சிக்கப்படலாம் आज ही तुम उद्धार पा सकते हो। நீ பின்மாற்றத்தில் இருந்தால் और तू पीछे है तो கர்த்தருக்கு உன்னை ஒப்பு கொடுக்கலாம் परमेश्वर को अपने आप को अर्पण कर सकते हो। தன் பிழைகளை உணர்கிறவன் யார் अपने गलतियों को समझने वाला कौन है? அதை உணர்ந்து விட்டு விடுகிறவன் जब उसे जानकर छोड़ देते हो तो இரக்கம் பெறுவான் दया होएगा। நீதிமானாக்கப்படுகிறான் परमेश्वर धर्मी बदलना बनाता है, மன்னிப்பை பெறுகிறான் क्षमा पाता है, மேசிலே பங்கு பெறுவதற்கு பாத்திரவனாக தேவன் मेज में மாற்றுகிறார் भाग लेने के लिए योग्यता प्रभु देता है। நமக்காக பிற்கப்பட்ட சரீரம் हमारे लिए तोड़ा गया शरीर, நமக்காக சிந்தப்பட்ட ரத்தம் हमारे लिए बहाया गया लहू, அவருடைய மரணம் उसका मृत्यु है, நம்மை वो உயிர்ப்பித்தது हमें जीवित उठाता है, நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறது हमें आशीर्वाद देता है, சமாதானப்படுத்தினது हमें समाधान दिया है, தேவனுடைய கோபத்தை தணித்தது परमेश्वर क्रोध से हमें बचाया है, தண்டனையிலிருந்து நம்மை விடுவித்தது दंड से हमें छुड़ाया है। கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு यीशु கிடையாது मसीह में जो है उसमें कोई न्याय की दंड नहीं है। கிறிஸ்துவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் பாவம் மரணம் என்கிற பிரமாணத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி मसीह का जो आत्मा है, हमारा प्राण जो प्रमाण है उसे हमें छुड़ाया है। எது வரைக்கும் இன்னும் நீ கர்த்தர் விரோதமான காரியத்தை செய்து கொண்டிருப்பாய் कब तक परमेश्वर के विरोध के काम तुम करते रहोगे? கர்த்தர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் परमेश्वर देखता है। எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்து பாருங்கள் हर एक मनुष्य अपने अपने आप को जांचो। நாம் சோதித்து பார்க்காமல் பங்கு பெற்றால் हम ना जांचते हुए भाग लेते हैं तो ஒரு நாள் நம்முடைய வேஷம் கலைந்து விடும் एक दिन तुम्हारा वेश जो है उतार दिया जाएगा। நம்மை நாம் சோதித்து பார்க்கலாம் अपने आप को हम जांच कर देखेंगे, மற்றவர்களை அல்ல दूसरों को नहीं। let a man examine himself not for others अपने आप को मनुष्य जांचे, दूसरों को नहीं। பின்பு மேசிலே பங்கு பெறுவோம் उसके बाद हम प्रभु में जो भाग लेंगे।